सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं करनी है राह दी, रस्ते दी। तुसीं सतरां कुछ सुनिया होणगियां कि जिस रस्ते दा पता ना होइए उस रस्ते ना जाइए, पर जेकर सानूं पता है कि इस राह दे उत्ते जाके हासिल कुछ नहीं होना ते उस रस्ते दे उत्ते हासिल नहीं होना कुछ ते नाल नाल दिक्कतां भी हो सकदियां ने, तां कि वाकई उस राह दे उत्ते जाना चाहीदा है। अज असीं गल किसानां दी, सरकार दी, मलोट कांड दी, हरजीत गरेवाल दी, बीजेपी दी, सब दी करांगे। किसानां ते सरकार दे विचाले गलबात 2 महीनिਆਂ तो वध समा हो गया कि बंद नहीं ते कोई गलबात दी उम्मीद भी बचदी फिलहाल नजर नहीं आ रही सी। पर इस सब दे विचाले मलोट कांड हुंदा, उत्थे अरुण नारंग दे नाल कुੱਟਮਾਰ हुंदी है, बीजेपी दे विधायक ने मुद्दा एक बार मुड़ तो सुर्खियां च आ जांदा है। पर अरुण नारंग दे नाल होई कुੱਟਮਾਰ तो बाद हुण सामने आ रहे बयान जरूर चिंता नूं वधा रहे ने ते सवाल है कि असीं किहड़े राह तुर पए हां कि धमकियां जां कुੱਟਮਾਰ दे नाल कुछ हासिल हो सकदा है। जेकर नहीं तां फिर ये सब कुछ क्यों? मलोट दे विच एक बयान दिता गया, कोशिश करांगे कि जिन्हां ने बयान दिता वो भी अज साडे नाल जुड़न ते उस बयान दे विच जिक्र सी कि 307 दा पर्चा तैयार रखो ते अगली वारी गरेवाल दी। तुहानूं बयान भी सुणवावांगे। तां अज असीं इस दे उत्ते ही चर्चा करांगे कि जदों आपां 4 महीने तो या उस तो पहलां पंजाब दे विच करीब 6-7-8 महीनिਆਂ तो आपां शांतमई धरना प्रदर्शन कर रहे हां, तो उस सब दे विचाले अजिहे बयानां दी या अजिहे घटनाक्रम कुੱਟਮਾਰ दी जरूरत की है। ते दूजे पासे सरकारां नूं भी सवाल होएगा कि जदों लोकां दा गुस्सा इन्ना ज्यादा उन्हां नूं नजर आ रहा है तो फिर गल क्यों नहीं करते, फिर क्यों मसले नूं हल नहीं करते? सब दे उत्ते गलबात होएगी क्योंकि गलबात केंद्र ते किसानां दी बंद है पर घमसान जारी। शनिवार ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ 307 ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਮਲੋਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। बीजेपी विधायक अरुण नारंग दे नाल जो कुछ होया वो दुनिया ने वेख्या, पर हुण बीजेपी का दावा है कि किसान नेता दूजे बीजेपी नेतावां नूं निशाना बनाउण दी धमकी दे रहे ने ते सबूत के तौर पर यह वीडियो जारी किया है, जिस विच बीकेजू सिद्धूपुर दे नाल जुड़े किसान नेता बचित्र सिंह दस रहे ने कि अगला नंबर किसदा है। एक FIR होर दर्ज करके रख लो 307 दी। जिथे गरेवाल मलोट च आ गया भाई ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। विधायक के नाल होए सलूक दी किसान जथेबंदियां ने निंदा तां कीती है, पर नाल ही यह भी दस्सण दी कोशिश हो रही है कि बीजेपी ने अपील के बावजूद भी प्रोग्राम नहीं टालिया। मैं यही कह रहा हूं सही इन्हू सही नहीं किया जा सकता, इन्हू सही कहना वाजिब नहीं है इखलाकी तौर पे, पर जो होया है वो गुस्से जो होया है उन्होंने ये भी कहना गलत है कि भी लोगों ने मतलब कोई गिण मच के करता जां वो करता कुछ आदमियों ने जथेबंदी ने उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है भी तुसी ये प्रोग्राम रद्द कर दो। उन्हों की अगों ये सी गल कि नहीं जी तुसी जो करना कर लियो। दिल्ली ਦੀਆਂ सरहदां ते शांत अंदोलन ने ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ किसानां दे नाल जोड़िया ते ही शांति इस अंदोलन की सब तो वड्डी खूबी रही। पर मलोट वर्गी घटना ते हुण इस तरह की धमकी के बाद खुद किसान नेतावां नूं भी अजिहे लोकां की पहचान करनी होवेगी जो अंदोलन नूं गलत दिशा दे विच लैके जाण दी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। तो अज गलबात करेंगे इस मुद्दे के उत्ते ही, क्योंकि जो बयान दिता गया, जो बयान एक भरी सभा दे विच दिता गया वह भी इतराजयोग है ते दूजे पासे नहीं लग रहा सिरे सब कुछ गलबात अगे नहीं वध रही। यह भी किते ना किते जरूर सवालों की कटहरे दे विच है।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮਲੋਟ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਰਮੀਤ ਜੀ। जिस दिन एक दुर्घटना हुई है, संयुक्त किसान मोर्चे ने स्पैशल मीटिंग सद के उस दिन प्रैस नोट जारी करके तुहाडी प्रैस च दस्सिया भी असीं इहदी निंदा करते हैं। असीं शांतमई तरीके नाल बिल्कुल उन्हां दा विरोध करना, काले झंडे ला के दिखाउणे आ। प्रैस जदों करनगे इकट्ठा जां कोई प्रोग्राम करनगे बीजेपी वाले, क्योंकि सेंटर सरकार च बीजेपी इस टाइम पावर च है ते उन्हां ने जिहड़े 3 काले कानून बनाए आ, 2 ऑर्डीनेंस बनाए आ, उहदा विरोधता चल रही है 6 महीने दी, आपां सारिआं नूं पता। ते इह जिहड़ा शांतमई धरना चलना, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। नहीं, मैं बयान के उत्ते खास तौर पर तुहाडा रिएक्शन जानना चाह रहा सीगा, क्योंकि मलोट कांड के उत्ते तां संयुक्त किसान मोर्चे ने तुसीं भी जिक्र कर दिता कि स्टेटमेंट असीं जारी कर दी सी, पर कादिया साहब एक ट्रेंड ना बन जाए, इस दे लई हुण तुसीं की कर रहे हो? क्योंकि एक स्टेटमेंट है, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, कहोगे तो दोबारा सुना भी देवांगा। उस दे विच कोई किसान आगू ने कहंदे ने कि 307 का परचा तैयार रखो, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। एक पार्टिकुलर एक यूनियन के लीडर ने बोलिया, इस करके SKM ने सवेरे स्पैशल मीटिंग सद्दी आ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ PC ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ PC ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ PC ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਰ, बीजेपी के आगुआं नूं लैके गुस्सा है। मैं तुहाडा इस दे उत्ते रिएक्शन चाहुंदा। इस चर्चा च तुहाडी शुरुआत करवाई है तुहाडे बयान दे नाल। तुसीं सुन नहीं रहे, केंद्र दी सरकार सुन नहीं रही, लोकां दा गुस्सा है जिस तरीके नाल इस समय बयान आ रहे ने जो मलोट दे विच होया। सरीन साहब, आवाज नहीं जा रही मेरी? चलो, लग रहा है सरीन साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा कोशिश करांगा। साडे नाल प्रिंस खुलर जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस तो। खुलर साहब, देखो, कोई धमकियां किवें दे सकदा सर? कोई किवें कह सकदा कि मलोट ना वड़ियो? कोई किवें कह सकदा कि किसी थां ते आके तुसीं कुछ नहीं अपनी गल रख सकदे? तुहाडी सरकार है स्टेट दे विच, कि वाकई जे कोई अजिही धमकी दे रहा है या इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहा है तो कानून की, पुलिस की, प्रशासन की कोई जिम्मेवारी है या नहीं? देखो गौरव जी, सब तो पहले तो गल है जिहड़ा मलोट च अरुण नारंग जी ते हमला है उसदी समुची पार्टी वालों असीं निखेधी करते हैं। देखो, इहदे च ना 2-3 गल्लां बड़ियां अहम ने जो समझण वालियां ने जी। पिछले 4-5 महीने तो किसान लगातार ये काले कानूनां दे विरुद्ध अपनी शांतमय तरीके नाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਇਹ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜੀ? ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ? ਸੋ 300 ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਆਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, 300 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ 1000 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਸੁਣਿਆ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਲੋਟ ਕਾਂਡ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਨਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਐਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਟਾਂਡੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਰ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਥੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਬਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਾਜਬ ਆ? ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, 315 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਸਹੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤੀ। ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 6000 ਤੋਂ 12000 ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਮਦਨ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣ, 5 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ 307 ਵਾਲੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਚਿੱਤਰ ਜੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਸਕਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ FIR ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ 307 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਮਲੋੜ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ 307 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਮਲੋੜ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਮਲੋੜ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਭੜਕਾਊ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਐ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਮਲੋਟ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮਲੋਟ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਲੋਟ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 307 ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ 307 ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 307 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 307 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 307 ਵੀ ਬੜੀ ਆਮ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜੇ ਮਲੋਟ ਬੜਿਆ ਫੇਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਕਾ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ? ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਲੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਮਲੋਟ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮਲੋਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਿੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ
ਬਜਿੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪੱਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ? ਜੈਸਰ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਹੁਣੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਉਡੀਕਦੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖਤੀ ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤੀ ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਲਿਖਤੀ ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ। 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਜੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬੈਠੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਚ ਭੇਜੋ ਸਰ, ਰਿਟਰਨ ਚ ਭੇਜੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤੀ ਫੜ ਕੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4-4 ਘੰਟੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਫਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੇ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਟਕਾਈ ਆ। ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਥੋੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣ, ਨਵੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, 5 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ? ਸਰ 303 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, 303 ਦੀ ਚੰਗੀ। ਔਰ 5 ਬੰਦੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 303 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, 303 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਉਦੋਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ, 5 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ।
ਹਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ? ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਵਿਦਨ 10 ਡੇਜ਼ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो अपनी कोशिश यही है कि गलबात होवे, किसी स्टेज दे उत्ते तो होवे। थोड़ा जिहा समा दो सरीन साहब, कादियां जी थोड़ा जिहा समा दो, मैं तुहाडे कोल वापस आउणा इसी पॉइंट दे उत्ते। प्रिंस खुल्लर जी साडे नाल हैगे ने कांग्रेस तो। खुल्लर साहब, मैं वापस पूरा डिबेट जिस दे उत्ते मैं शुरू कीती सी बयानां दे उत्ते या कुटमार दे मामले दे उत्ते, उसी दे उत्ते एक रिएक्शन लेना चाहुंदा। बीजेपी कहंदी है कि जेकर कांग्रेस ने कार्रवाई कीती हुंदी, ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਮਲੋਟ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। गौरव जी देखो, अगे भी ये इस गल का गल कर रहे हैं, असीं अगे भी इस डिबेटां जवाब दिता और कार्रवाई हुई है। टांडा वाले च भी कार्रवाई हुई है, हुण भी देखो जिहड़ा मलाट वाला होया उहदे च कार्रवाई हुई है। मैं अगे भी तुहानूं दस्सिया कि किसानां दा, आम जनता च भी इस गल का गुस्सा वा कि इन्हां दी सुनवाई नहीं हो रही। सो ये सरीन साहब तो पहलों तो किसान मनते ही नहीं इन्हां नूं, इन्हां दे लीडर, ठीक है जी। पहलों एक परसों दी इन्हां दे एक बीजेपी ने मेरे जी न्यूज़ ते सी, वो कहंदे जद किसान है ही नहीं, कांग्रेसियां ने विरोध किया। सो ये पहलों ना सरीन साहब नूं अपनी पीढ़ी थल्ले सोटा मारना चाहिए, इन्हां नूं देखना चाहिए कि नहीं। तुहानूं नहीं लगदा सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। नहीं बिल्कुल इन्हां दा अधिकार हैगा वा जी, इन्हां दा अधिकार पूरा, इन्हां नूं किसी ने रोकिया नहीं है। जदों इन्हां नूं इह वी गल नाल समझनी चाहिदी है ना कि जिहड़ा इन्नी वड्डी एजीटेशन चल रही है लोकां दा, पंजाब और हरियाणा दा खास करके इहदे च किसानां दा ज़्यादा मसला वा, जिन्हां ने होण दी लड़ाई लड़ी है, ग्रीन रेवोल्यूशन लिआंदा पंजाबियां ने, उन्हां नूं इन्हां दी भावनावां दी वी कदर करनी चाहिदी है। सरकार ते अपना काम कर ही रही है जी, असीं इन्हां नूं प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कीती है, प्रॉपर जिथे इन्हां दा प्रोग्राम हुंदा उत्थे टीमां लगदियां ने। मैं खुल्लर साहब एक छोटा जिहा सवाल तुहाडे तो जानना चाहुंदा, जे मलोट हरजीत गरेवाल गए क्या सुरक्षा दोगे? बिल्कुल दवांगे जी, बिल्कुल सुरक्षा दवांगे, बिल्कुल जिहड़ी साडी स्टेट दी जिम्मेवारी है, साडी सरीन साहब असं कोई सरीन साहब कुछ कहना चाह रहे, इहो जिहा काम नहीं बर्दाश्त करदे। सरीन साहब, खुल्लर साहब ਤੁਸੀਂ क्या कार्रवाई ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਔਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ? 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਲੋਰ ਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟਾਂਡਾ ਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, सूबे के हालात ना बिगड़न, बीजेपी ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਸਰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ। नहीं दसो ना, कोई प्रोग्राम हो रहा है जो उत्थे हालात बिगड़ते हैं, किसी दे सट लग गई अज विधायक दे नाल होई है या किसी दे होर दे नाल, रब ना करे अजिहा कोई मौका दोबारा आवे, नहीं फिर तुहाडी जिम्मेवारी नहीं होएगी सर कि जेड़ा प्रोग्राम कर रहे हो उसकी जिम्मेवारी नहीं होएगी। खुल्लर जी, मेरे को समझ बहुत थोड़ा, मैं कादिया साहब दा रिएक्शन लेना। खुल्लर जी, एनिया खुले छड़ दियो बदमाशां नूं। जी जी प्रिंस जी, नहीं तुसीं गौरव जी, मैं सरीन साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜੇ ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ। 150 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੌਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਜਿੱਤਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਿੱਤਰ ਜੀ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੇ ਮਲੋਟ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਲੋਟ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰਚੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲੋਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਰੇਵਾਲ ਮਲੋਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ